پاکستان کے دل نشیں صوبہ بلوچستان میں موجود 10 یونیورسٹیز میں سے ایک ہے لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ مرین سائنسز، جس کا قیام سن 2005 میں ہوا، جب پرانے لسبیلا ٹیکسٹائل کے احاطے کو یونیورسٹی کے لیے مختص کیا گیا، گرانٹ دی گئی، تعمیراتی کام شروع ہوا اور اس طرح یونیورسٹی میں پہلی بار داخلے سن 2006 میں ہوئے۔ تب سے لے کے اب تک یہ تعلیمی ادارہ مستحکم اور جدید نظام تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ ڈسٹرکٹ لسبیلا کو اکنامک ہب آف بلوچستان اینڈ گیٹ وے ٹو سی پیک پروجیکٹس بھی کہا جاتا ہے، اور اس سبب اس یونیورسٹی کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بیکاز دا یونیورسٹی از کمیٹڈ ٹو پرووائڈ اسکلفل ہیومن ریسورس ٹو دا انڈسٹری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پرو وائس چانسلر لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ مرین سائنسز ڈاکٹر جلال فیض۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی کیا کر رہی ہے، کیا اچیو کر چکی ہے اور کیا ارادے رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ Thank you, Dr. Saab, for hosting me. اور it always been pleasure to see you and to talk to you. تو نیشنل جو ورکشاپ بلوچستان سے ہمارا سفر اسٹارٹ ہو گیا، اور ابھی تک یہ ایک ٹیم جو کولیبریشن ہے، اس سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور بہت سارے جو ہمارے فرینڈز ہیں وہ اپنے لیول پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو میرا تعلق ہے لسبیلا یونیورسٹی سے، ایک اکیڈمیا سے، تو لسبیلا یونیورسٹی کے ڈاکٹر صاحب بہت ساری جو یہ اس کے یونیک فیچرز ہیں۔ بلوچستان کی واحد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ مرین سائنسز، پاکستان میں مرین سائنسز کی کوئی اور یونیورسٹی نہیں، کیونکہ بالکل ہم کوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورا جو پاکستان کا پورا ٹوٹل کوسٹ ہے، اور بلوچستان 700 پلس جو بلوچستان ہے، بالکل ہم کوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یونیورسٹی بلوچستان کی واحد یونیورسٹی ہے جو ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں بھی ڈگری دیتی ہے۔ جی بالکل درست۔ اب I would like to get to the practical and pragmatic side which relates to industrialization۔ آپ کے علم میں ہے کہ یونیورسٹیز میں اور ایک جو آفس آف ریسرچ انوویشن اور کمرشلائزیشن ہے، اس کی بڑی اہمیت پچھلے ایک دہائی میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ لسبیلا یونیورسٹی کا اور ایک جو ہے اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا سکسیس سٹوری ہے؟ وہ ایک اسٹیبلش، جس طرح باقی جتنے کیو وی سی ہے یا ڈائریکٹریٹس ہیں، اسی طرح لسبیلا یونیورسٹی میں جو آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشل اورک کا جو کامنلی نون ایز اورک، تو ویل اسٹیبلشڈ ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے جو پی ایچ ڈی کولیگ ہیں رائٹ ناؤ از رننگ دی آفس، اور اس میں بہت سارے کچھ تو ہمارے یہ کہ جو انٹرنیشنل کولیبریشنز ہیں، نیشنل کولیبریشنز ہیں، لسٹ از ٹو لانگ ٹو بی نیم۔ اگر سمپلی میں تھوڑا سا بتاؤں، جو ایم او یوز ہیں، آئی وے یونیورسٹی یو ایس اے کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہیں، یونیورسٹی ٹیکنالوجی ملیشیا کے ساتھ ہے، جوازو یونیورسٹی جو چائنا ہے، ساؤتھ ویسٹ یونیورسٹی چائنا ہے، جہاں ہمارے بہت سارے بچے جو ہم نے اسکالرشپ پہ بھیجے، آلموسٹ 35 ٹوٹل کے قریب جو بچے ہیں، وہاں سے انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام اپنا کنٹینیو کیا۔ بلوچستان کے مختلف ایشوز پہ، چھوٹے چھوٹے تھیمز پہ وہ ریسرچ کروا رہا ہے، اور فنڈنگ اورک نے کی ہے۔ ہمارے جتنے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، وہ لائف اسٹاک کی پوٹینشیل ہو، یا ٹورزم ہو، یا مرین سائنسز ہو، یا مینگروز کا ہو، ان پہ وہ ایجوکیشن پہ، ایون اکنامکس پہ بھی، اور سی پیک پہ بھی، اس میں ریسرچ کروا کے وہ تھیمز، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ان کو ہم بلوچستان گورنمنٹ میں جمع کروا دیں گے، کہ تاکہ کوئی پالیسی، دیکھیں پالیسی میکنگ تو گورنمنٹ کا کام ہے، یونیورسٹی ریسرچ کرتے ہیں، یہ اورک کی کنٹریبیوشن ہے، اور بہت سارے ایسے سکسیسفل اسٹوریز ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انڈسٹریز ہیں، ان کے ساتھ یہ کہ ریسرچ کو نہ صرف ہم یونیورسٹی تک رکھیں، بلکہ ریسرچ کی پریکٹیکل امپلیکیشن بھی اور اسی نقطے پہ ڈاکٹر صاحب، اسی نقطے پہ میں چاہوں گا آپ ذرا ہائی لائٹ کیجئے۔ کولیبریشنز ہیں، آپ کے ایم او یوز ہیں، دیٹ از ونڈرفل، لیکن یہ جو انڈسٹری کے ساتھ یونیورسٹی، لسبیلا یونیورسٹی کا لنک ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کون سے پروجیکٹ آپ انڈسٹری کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں جس سے انڈسٹری کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا سب، یہ تو اس طرح سے ہے کہ کچھ انڈسٹریز کے حوالے سے کچھ ویسی مشکلات ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی چیمبر آف کامرس میں ہم لوگ ہوئے تھے، ہم نے ہمیشہ یہی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ دیر از اے مسنگ لنک، وہ ہے کہ یونیورسٹیز ایجوکیشن اداروں کا اور جو انڈسٹریل جو سسٹم ہے ان کا، وہ ایک مسنگ گیپ ہے۔ جس طرح آپ نے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے لنکیج میں ایشوز کا ذکر کیا، تو لسبیلا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کا کیا کردار ہے اس پورے معاملے میں، اور ہاؤ یو ہیلپ آؤٹ دیٹ اتھارٹی ٹو اسٹیبلش اور امپروو دا لسبیلا انڈسٹریل زون؟
डॉक्टर साहब ये देखिए एक चीज है कि वो तो मिसिंग गेट लिंक तो ऑलरेडी है, लेकिन ये कि हमें एफर्ट्स करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम उस गैप को फिल करें। जिस तरह आपके इल्म में है, गवादर जब हमारा जाना हुआ तो वहां पे टेक्निकल कॉलेज पाक आमी ने एस्टैब्लिश किया। क्या लसबेला यूनिवर्सिटी ने कुछ टेक्निकल प्रोग्राम्स जिसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो, और वो स्किल डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्री को डायरेक्ट फायदा दे, उस इंडस्ट्री को जो फ्यूचर में डेवलप होनी है? अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो इस तरह के जो ज़ाहिर सीपेक बलूचिस्तान है, साउथ बलूचिस्तान पैकेज है, और अभी रिकॉर्डिंग का जो मुआहदा हो गया, अभी तो ज़ाहिर सर उसमें नहीं आया है, लेकिन उसमें जो सुना है कि कोई टेक्निकल 8,000 जॉब उन्होंने बलूचिस्तान के लिए जो कमिटमेंट की है, तो इस हवाले से लसबेला यूनिवर्सिटी ने बड़ा एक खूबसूरत इनिशिएट किया। उन्होंने फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और उसमें इंजीनियरिंग साइंसेज में स्टार्ट किया, और 3-4 दिन पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने विजिट करके सारे लैब्स, लेबोरेटरीज, हर चीज, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि 4 पीएचडीज हैं वाटर साइंसेज और इंजीनियरिंग साइंसेज में। इसके अलावा उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट अपनी भेजी है और लसबेला यूनिवर्सिटी को अलाउ किए कि वो सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर सकता है। और 2 दिन के अंदर हमने एडमिशन भी अनाउंस किए। यू कैन फाइंड इट इन सोशल मीडिया एंड अखबार में भी आ चुके हैं। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम हमारा भी इरादा है कि उसमें फ्यूचर में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हब में लसबेला यूनिवर्सिटी को कोई 77 एकड़ ऑफ जमीन अलॉट की है कि वहां कोई टेक्निक, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन वायद है, वहां हम टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्टार्ट करें। और ये भी 2-3 दिन पहले की डेवलपमेंट है। वी आर गोइंग टू लॉन्च प्योरली टेक्नोलॉजी, जो यहाँ की स्किल प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो ह्यूमन रिसोर्स पैदा होगी, वो जाके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें हमारे लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। That sounds interesting, डॉक्टर साहब। इंडीड ये रिक्वायरमेंट है। आपने भी टेक्नोलॉजी की बात की, तो सीपैक का जो अब फेज शुरू हुआ है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज वन ऑफ अ फोकस। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि लसबेला यूनिवर्सिटी चाइना और दीगर ममालिक से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी बोरो करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रही है? डॉक्टर साहब, ये और इंटरेस्टिंग ये है कि एक और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ हमारा प्रोजेक्ट है ज्वाइंटली। इसकी मीटिंग हो गई थी और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलूच साहब इस वक्त क्वेटा है उसी प्रोजेक्ट के। वो बड़ा उसका पूरा जो स्ट्रेंथ है वो टेक्नोलॉजी का, क्योंकि दे आर गोइंग टू लसबेला यूनिवर्सिटी इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिससे 4,000 प्लस एकड़ जमीन है, और वहाँ लाइव स्टॉक पे और उस पे एग्रीकल्चर पे बहुत बड़े लेवल पे हम लोग ये टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, हमारा एक मुआहदा है उनके साथ, और इंशाल्लाह वो कि ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह जी, वी लुक फॉरवर्ड के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में लसबेला यूनिवर्सिटी कुछ टेक्नोलॉजी बोरो कर सके इंटरनेशनल दोस्तों से, जिसमें चाइना और रशिया और तुर्की दीगर ममालिक हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बस एक दो और क्वेश्चंस हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स इंगेज्ड हैं ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके ढूंढने पर, तो जब आपके स्टूडेंट्स और आपकी रिसर्च एक सोल्यूशन निकालती है जो एक सोशल इशू या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, तो क्या गवर्नमेंट उसको बाय करती है एज अ पॉलिसी, या गवर्नमेंट उसको रिस्पेक्ट नहीं देती? अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा एक तो ये कि बड़ा आपने इंटरेस्टिंग मुझे इस बात पे, क्योंकि मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं गवर्नमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा लिंकेज करूं, लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान की ये गवर्नमेंट को हम क्रेडिट देंगे कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ एक तो कोलैबोरेशन शुरू किए और दूसरे यूनिवर्सिटीज को फंडिंग भी शुरू की है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त कहते हैं जहूर बुलेदी साहब, अभी जो पीएनडी के मिनिस्टर हैं, और उस वक्त जाम साहब सीएम थे, अभी कुद्दूस साहब हैं, उन्होंने 1.5 बिलियन यूनिवर्सिटी को पैसे देने, जब एचएससी का बिलियंस ऑफ कट लगा, और इसके बाद इसको बढ़ा के इस साल 2.5 बिलियन कर दिया। और फिर क्या किया, रिसर्च के मद में 200 मिलियन जो पीएनडी ने यूनिवर्सिटीज को दी है कि आप लोग रिसर्च करें, और वो रिसर्चर जो आप लोगों का जो स्पेशलाइजेशन जो एरिया है, डोमेन में आता है, फॉर एग्जांपल तुर्बत यूनिवर्सिटी को दिया, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को, लसबेला यूनिवर्सिटी को सिमिलर, तो अपने डोमेन में आप लोग रिसर्च करें और उनको फिर एज ए बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सबमिट करें, ताकि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आगे जाके ये देखें, ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है। लेकिन एज पर एज दी बलूचिस्तान ओवरऑल बलूचिस्तान गवर्नमेंट कंसर्न कि इस तरह कोई से नहीं कि कोई प्रोजेक्ट हो गया और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उसको बाय किए, इस हद तक हम नहीं गए, लेकिन अभी इरादा इंशाल्लाह ये है कि ये लिंकेज को और इसको मजीद हम स्ट्रेंथन करेंगे। शायर ने कहा है ना कि फन अपने कमाल तक नहीं पहुंचा जब तक अवाम तक नहीं पहुंचा। तो
तो आई थिंक ये जितनी एफर्ट्स हैं रिसर्च की, फंडिंग्स की, जब इसका एक्चुअल फायदा बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम को मिलने लगेगा, डेफिनेटली वो आएगा एक दिन, तो आपकी तमाम काविशें जो हैं उनको ज्यादा सराहा जाएगा। NWB नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान, उसके ऊपर आप एक कमेंट जरूर कीजिए कि हाउ इट वाज यूजफुल एक्टिविटी और उसके क्या एडवांटेजेस हुए और क्या आप फ्यूचर में उसके एडवांटेजेस देखते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो नेशनल जो वर्कशॉप बलूचिस्तान जो था, उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया कि उसके रिजल्ट्स तो बहुत है। अभी भी मैं क्वेटा जब जाने का इरादा है, तो उसी कंटिन्यूएशन में कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या ओवरऑल जो उसी का रिजल्ट है कि वहां हमने वाटर सेंटर की बात की। तो ये सारा जो कनेक्शन था वहां मीडिया पर्सन्स, यूथ से, नोटेबल से, एकेडमिया के जितने हमारे पार्टिसिपेंट थे, देखिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हो एक फैमिली की तरह जो हमारा सिलसिला शुरू हो गया, वो अभी भी कंटिन्यू है हमें। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स आए थे, देखिए पॉलिसी मेकिंग, जो जितने लोग थे जिनका हमारा एक्सेस नहीं था, वहां हमने डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस भी किए और उनसे बहुत सारी अपनी बातें उनसे मनवाए भी। तो दैट वाज द वंडरफुल जर्नी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ये था कि जो आउट ऑफ बलूचिस्तान लोग आए हुए थे, वो उनको ये आइडिया नहीं था कि बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है, या बलूचिस्तान के जो भी आप समझे इतना पोटेंशियल है व्हेन इट कम्स टू नेचुरल रिसोर्सेज, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज, और बलूचिस्तान इज फुल ऑफ इट। तो वो जो आए, उनको जो एक्सपोजर मिला और वापस गए। अभी मैं देख रहा हूँ सिंध असेंबली में बलूचिस्तान की बातें हो रही हैं कि भाई बलूचिस्तान में जाओ। पंजाब असेंबली में वो बलूचिस्तान के एम्बेसडर बन के जो बैठे हुए हैं, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। इसी तरह इरादा यही, ये सिलसिला चलना चाहिए, और ये आपस में हम एक दूसरे के ज़ाहिर है अपने मुल्क को ओन करें, अपने सूबों को ओन करें, और अल्टीमेटली वी आर वन। Absolutely, we are one and we have to grow as a one. डॉक्टर जलाल फैज, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।